Welcome students. In this lecture on Laplace transform, this is lecture number 7, we continue to solve some examples of Laplace transform. So example number 6, find Laplace transform of f of t where f of t is given in pieces. For t lying between 0 to pi, function is defined to be sin t, and for t greater than pi, function is defined to be 0. So we want to find out Laplace transform of this function. By definition of Laplace transform, we know that Laplace transform of a function f of t is given by integration 0 to infinity e raised to minus st ft dt. आपलं फंक्शन जे आहे ते दोन पीसेस मध्ये ब्रेक केलेलं आहे. टोटल टी ची जी जो आपला डोमेन आहे आपला व्हेरिएबल टी त्याच्या व्हॅल्यूज व्हेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. तर त्यापैकी 0 टू इन्फिनिटीचा 0 टू पाय पर्यंतचा एक पार्ट, देन पाय ऑनवर्ड्स दोन भाग केलेले आहेत. त्यामुळे प्रिव्हियस एक्झाम्पल मध्ये जसं आपण हे इंटिग्रेशन दोन पार्ट्स मध्ये डिव्हाइड केलं, t varies from 0 to pi. This is first piece. So we break this break the interval 0 to infinity into two parts. Integration from 0 to pi plus pi to, there is no end, so pi to infinity e raised to minus st as it is. And in the range 0 to pi, t lies between 0 to pi, then function is defined to be sin t. Therefore I will put sin t in this integral. And in second integral, pi to infinity means t greater than pi, function is defined to be 0, e raised to minus st as it is, and value of f of t is 0. Because of this 0, second integration is going to be 0. We need to solve only first integral. आपण sin आणि cos चे लाप्लास ट्रान्सफॉर्म काढताना e raised to at into sin bt च्या इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला घेतला होता. तोच फॉर्म्युला इथं पुन्हा रिकॉल करा आणि तो आपण इथे यूज करू. इंटिग्रेशन ऑफ e raised to at sin bt, इथं a च्या जागी आहे मायनस एस आणि sin bt तर आहे sin t म्हणजे sin 1t, ते b इज इक्वल टू 1. सो त्या फॉर्म्युल्यामध्ये a इज इक्वल टू मायनस एस आणि b इज इक्वल टू 1 सबस्टिट्यूट करू. वी गेट formula was e raised to at, so it is e raised to minus s upon a square plus b square. A means minus s square, minus s चा square plus s square plus b square sin bt, b is equal to 1, 1 square is 1, inside bracket a is minus s, sin से इंटिग्रेशन चालू आहे, सो sin असेल तर मिडल साइन मायनस b, b इज 1, साइनच्या ऐवजी फक्त कॉस घ्यायचं, कॉस. and limits are now integration is from 0 to pi, and as second integration is 0, just write down 0. आता आपल्याला अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट सबस्टिट्यूट करायचं आहे. टी विथ रिस्पेक्ट टू टी आपण इंटिग्रेट केले, त्यामुळे पाय आणि 0 हे टी च्या व्हॅल्यूज आहेत. एकदा अप्पर लिमिट पाय पुटअप करू टी च्या जागी, इट विल गिव अस e raised to minus t is equal to pi, हा s pi s pi s on s square plus 1 minus s pi. Now t equal to pi put up केल्यावर sin pi is 0 minus 1 into cos pi is minus 1, cos pi is, हे झालं अप्पर लिमिट. त्याला एक बॉक्स देऊ, ब्रॅकेट टाकू, अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट.
तर आता लोअर लिमिट आहे 0, टी इक्वल टू 0 पुटअप केल्यावर ई रेस टू मायनस एस टी मध्ये टीच्या जागी 0 टाकल्यावर ई रेस टू 0 तयार होईल. ई रेस टू 0 इज 1. डिनॉमिनेटरला असलेला एस स्क्वेअर प्लस 1 ॲज इट इज. अगेन ह्या ब्रॅकेटमध्ये साइन टीच्या मध्ये टीच्या जागी 0 टाकला तर साइन 0 0, अगेन वी गेट 0, मायनस 1 इंटू कॉस टी मध्ये टी इक्वल टू 0 टाकला तर कॉस 0 1 मिळेल आपल्याला 0 मायनस. सो हे आता फक्त सिम्प्लिफाय करू, आपला आन्सर तयार होईल. e raised to minus pi s as it is upon square plus 1. This part is 0, minus minus plus 1. So 1 into this, no change. So it's पहिल्या पार्टचा आन्सर. मायनस इथे परत 0 minus 1 is minus 1. दॅट मायनस आणि हा आउटर मायनस 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 प्लस होईल, त्यामुळे मिडल साइन होणार प्लस 1 अपॉन इट इज 1. डिनॉमिनेटरचा फक्त एस स्क्वेअर प्लस 1 असंच आन्सर ठेवलं तरी चालेल, और प्रॉपर मॅनरमध्ये लिहायचं असेल तर डिनॉमिनेटर सेमच आहेत, सो डिनॉमिनेटर कॉमन एकदाच एस स्क्वेअर प्लस 1. न्यूमरेटरचे ॲडिशन, सॉरी इथं मायनस एस ई रेस टू मायनस पाय एस प्लस 1 किंवा 1 प्लस ई रेस टू मायनस yes, this is the required answer. Now we move to our next example. Example number 7. Find Laplace transform of sine root t. Here we use Maclaurin series expansion of sine x. So we know that by Maclaurin series sine x is equal to x minus x cube by 3 factorial plus x raised to 5 by 5 factorial minus x raised to 7 by like this. डॉट 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 लिहिण्यापूर्वी जरी मायनस असलं तरी आपण प्लस डॉट 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 लाईक दिस इन्फायनाइट सिरीज. सो युजिंग दिस फॉर्म्युला फॉर साइन एक्स, फर्स्ट वी सिम्प्लिफाय साइन रूट टी. या फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त एक्सच्या जागी रूट टी वापरलो. टेकिंग एक्स इज इक्वल टू रूट टी, साइन ऑफ रूट टी विल बी x means root t minus is again root t cube x cube upon 3 factorial plus x means again root t x raised to 5 upon 5 factorial minus so on like this. We write plus dot. Now we express each term as a power of t, because we know that Laplace transform of t raised to n is gamma n plus 1 upon s raised to n plus 1. So to use that formula, I need to write each term as a power of t. Root t means t raised to half minus. Again, root t is t raised to half raised to 3. Raised to half raised to 3, product of the indices. Half into 3, I will get 3 into half, 3 by 2. Plus, likewise, root t raised to 5 will be t raised to 5 by 2 upon 5 factorial and so on. Now we can take Laplace transform of each term easily. Is equal to Laplace transform of t raised to half. By linearity property, we just separate out Laplace transform, Laplace of first, Laplace of second, Laplace of third, and so on. So Laplace of t raised to half formula is gamma n plus 1. Here n is 1 by 2. Add 1, gamma n plus 1, half plus 1, 3 by 2.
divided by s raised to n plus 1. N plus 1 just we have calculated, it is 3 by 2. Again continue. This 1 by 3 factorial is constant. Let us keep outside the Laplace. And then Laplace of t raised to 3 by 2 is again the same formula. Gamma n plus 1. Here n is 3 by 2. 3 by 2 plus 1, 5 by 2. S raised to n plus 1 means the same, 5 by 2. Plus, again 1 by 5 is, 1 by 5 factorial is constant outside the Laplace. And Laplace of t raised to 5 by 2 is gamma n plus 1. Again 5 by 2 plus 1 is 7 by 2 upon s raised to same n plus 1, that is again 1 by, and so on. So if we continue taking Laplace transform, we will get similar terms. Now we use property of gamma function, जे आपण सेकंड किंवा थर्ड लेक्चर मध्ये डिस्कस केली होती. गॅमा ऑफ नंबर n प्लस 1, तर रिकरन्स रिलेशनच्या फॉर्म्युल्यानुसार त्यातून एक कमी करायचा n, परत त्याला त्याच्याच गॅमानं मल्टिप्लाय करायचं. पण हे व्हॅलिड गॅमा n कधी व्हॅलिड आहे, जर n पॉझिटिव्ह असेल तर. तो ही प्रॉपर्टी तुम्ही रिपीटेडली वापरत राहा, म्हणजे एक कमी करायचा, एक कमी करायचा, एक कमी करायचा, आणि लास्ट तो नंबर शिल्लक येईल n, त्याचाच गॅमानं मल्टिप्लाय करायचा. हे तोपर्यंत करू शकतो आपण एक एक कमी, जोपर्यंत तो नंबर पॉझिटिव्ह राहील. एक कमी केल्यानंतर तो नंबर पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे तो नंबर जो काय असेल x मायनस 1 जर पॉझिटिव्ह असेल, इनडायरेक्टली तो नंबर 1 पेक्षा ग्रेटर असला पाहिजे. मीन्स जोपर्यंत नंबर 1 पेक्षा ग्रेटर आहे तोपर्यंत एक कमी करत राहायचं, आणि जेव्हा असं लक्षात येईल की आता नंबर 1 पेक्षा स्मॉल झालाय तेव्हा ते स्टॉप करायचं. फॉर एक्झाम्पल गॅमा 3 by 2, 3 by 2 मायनस 1, 1 by 2 आणि 1 by 2 गॅमा, गॅमा ऑफ 1 by 2. 1 by 2 मधून अजून एक कमी करू शकत नाही, कारण 1 by 2 इटसेल्फ इज स्मॉलर दॅन 1. जर मी 1 मायनस केला तर निगेटिव्ह मध्ये जाणार, आणि निगेटिव्हची पुढे गॅमा घेता येणार नाही. इथं स्टॉप करायचं. स्टॉप करताना त्याच नंबरचा गॅमा तेवढं फायनली अटॅच करायचं. तो गॅमा 3 by 2 विल बी 1 सबट्रॅक्ट हाफ इट्स गॅमा, हाफ गॅमा हाफ, s raised to 3 by 2 as it is, minus 1 upon 3 factorial. 3 factorial means 3 into 2, and gamma 5 by 2. Again subtract 1. 5 by 2 minus 1, 3 by 2. 3 by 2 gamma 3 by 2. But again gamma 3 by 2 can be expressed as 3 by 2 minus 1, 1 by 2. 1 by 2 gamma 1 by 2. पण ह्याच्या पुढे आपण जाऊ शकत नाही, कारण 1 by 2 अगेन 1 पेक्षा स्मॉल आहे. एक सबट्रॅक्ट केला तर निगेटिव्ह मध्ये जाणार. सो वी स्टॉप हियर. मीन्स 3 by 2, 1 by 2, अँड फायनली लास्ट जो नंबर असेल 1 by 2 त्याचा गॅमा s raised to 2. Plus 5 factorial is 5, 4, 3, 2, 1 लिहित नाही आता. अगेन गॅमा 7 by 2. 7 by 2 minus 1, 1 by 2 minus 1 is 5 by 2, which is greater than 1. Again subtract 1. 5 by 2 minus 1, 3 by 2, which is again still greater than 1. Subtract 1 more. 3 by 2 minus 1, 1 by 2. But आता 1 by 2 मात्र 1 पेक्षा small आहे. End this with gamma of last number, gamma half, divided by s raised to 7 by 2 as it is, and so on like this. पुढचे पण Laplace आपल्याला पुढच्या पण टर्म सिम्प्लिफाय करता येते. So gamma half is equal to root pi. So we get 1 by 2 root pi divided by s raised to 3 by 2 minus 3 cancel होईल इथं, 2 into 2 into 2, 8. So 8, आणि gamma half is root pi upon s raised to 5 by 2 plus
Again this 5 gets cancelled, 3 also cancels out. 4 2s are 8 आणि 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8. हे पण 8 आणि हे 8 दोन्ही डिनॉमिनेटरलाच आहेत. 8 into 8, 8 8 जा 64, 1/64. Again gamma half is root pi, so it is repeating s raised to 7/2 and so on. We see that प्रत्येक टर्म मध्ये रूट पाय आहेच, शिवाय डिनॉमिनेटरला एसची पॉवर आहे, तर डिफरंट एसच्या पॉवर्स असतील तर त्यातली मिनिमम पॉवर कॉमन घ्यायची. आणि डिनॉमिनेटरला 2 8 64 म्हणजे प्रत्येकातनं 2 पण कॉमन येतं, म्हणजे कॉमन येईल रूट पाय डिनॉमिनेटर मधून 2 आणि एस ची मिनिमम पॉवर पहिली टर्म मध्ये जी आहे एस रेस टू 3/2. सो बाय टेकिंग कॉमन दिस, म्हणजे हा फर्स्ट टर्म मधला सगळाच कॉमन आला, तो कॉमन काढल्यानंतर जो नंबर राहतोय तो मिळवायचा असेल, तो जो पार्ट आपण कॉमन काढलाय हा, त्याने या प्रत्येकाला डिव्हाइड करायचं. फर्स्टला सेम नंबरने डिव्हाइड केल्यावर ऑब्व्हियसली 1 शिल्लक राहील, मायनस रूट पाय कॉमन घेतलाय. एस रेस टू 5/2 मधून जर आपण एस रेस टू 3/2 कॉमन घेतलं तर 5/2 पैकी 3/2 आउटसाइड, म्हणजे 5/2 मायनस 3/2 एवढी एसची पॉवर शिल्लक राहील. 5/2 मायनस 3/2 मीन्स 5 minus 3 2, 2/2, 2/2 is 1, मीन्स एस रेस टू 1. आणि 8 मधून आपण 2 कॉमन घेतल्यामुळं 2 4s are 8, आपल्याकडे शिल्लक राहील 4. तो हा पार्ट शिल्लक राहील. प्लस सिमिलरली नेक्स्ट टर्म मध्ये रूट पाय अगेन कॉमन, आणि एस रेस टू 7/2 त्यातले 3/2 लेस करा, कॉमन घेतलेत. 7/2 मायनस 3/2 म्हणजे 4/2, दॅट इज स्क्वेअर. आणि आपण 2 कॉमन घेतलेला आहे, तर 32 शिल्लक राहतील. 32 पैकी इथं जसं 4 दिसतं तर इथं स्क्वेअर झालेलं दिसतं, मग 4चा स्क्वेअर 16. आणि ऍक्च्युली आपल्याकडं 64 मधून 2 हा फॅक्टर बाहेर घेतल्यावर 32 राहत होते. 32 मीन्स 16 into 2s are, आणि हा जो 2 आहे वी कॅन राईट इट ॲज 2 मीन्स 2 फॅक्टोरियल. सो 1/2 फॅक्टोरियल, आणि हा 16 म्हणजे 4चा स्क्वेअर आणि हा एस स्क्वेअर, म्हणजे 1/4 एस स्क्वेअर. हा जो 1/4 एस आहे त्याचा स्क्वेअर पुढच्या टर्म मध्ये आला. सिमिलरली जर पुढची टर्म आपण लिहिली असती 1/2 फॅक्टोरियल नंतर आपल्याला मिळालं असतं 1/3 फॅक्टोरियल आणि 1/4 एस. सेकंड टर्म मध्ये हा 4चा स्क्वेअर आणि एस स्क्वेअर स्क्वेअर आलाय, तर नेक्स्ट टर्म मध्ये क्यूब आला असता. अँड लाईकवाईज त्या टर्म आपल्याला मिळत गेली असते. आता हा ब्रॅकेटेड क्वांटिटी जी आहे दिस इज ऑल्सो सिरीज एक्सपान्शन. जसं साइन एक्स सिरीज आपल्याला माहिती आहे तशी ई रेस टू एक्स ची पण सिरीज आपल्याला माहिती आहे. तर शॉर्टमध्ये इथं मी लिहितो ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर बाय 2 फॅक्टोरियल. इथं दिसतंय आपल्याला स्क्वेअर होतोय, क्यूब होतोय, हे सगळ्या पॉवर्स आहेत. 2 फॅक्टोरियल 3 फॅक्टोरियल 1/1 यायला लागलेले. 1/3 फॅक्टोरियल एक्स क्यूब लाईक दिस. पण एक मात्र चेंज आहे की ह्याच्यात सगळे प्लस आहेत, पॉझिटिव्ह टर्म्स आहेत ई रेस टू एक्स. त्याच्यात अल्टरनेट प्लस मायनस आहे. पहिली टर्म +1, सेकंड मायनस, थर्ड अगेन प्लस, अगेन मायनस. ते प्लस मायनस अल्टरनेट होत आहे, म्हणजे कारण एक्सच्या जागी आपल्याला -x रिप्लेस करावा लागेल. सो 1 ॲज इट इज, x इज रिप्लेस बाय -x, देन वी विल गेट -x. पण नेक्स्ट टर्म मध्ये -x चा स्क्वेअर केल्यामुळे तो +x स्क्वेअरच येणार ऑन 2 फॅक्टोरियल. निगेटिव्हचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह असतो. अगेन क्यूब करताना मात्र निगेटिव्हचा क्यूब निगेटिव्ह येतं, -x³ 3 फॅक्टोरियल. तर तुमच्या लक्षात येईल हा 1 हा पार्ट म्हणजे सगळा x आहे. हा ब्रॅकेटेड क्वांटिटी 1/4 एस हा म्हणजे x आहे, आणि इथं एक्सचा स्क्वेअर 2 फॅक्टोरियल, एक्सचा क्यूब 3 फॅक्टोरियल, म्हणजे ह्या सिमिलर टर्म दिसत आहे विथ अल्टरनेट प्लस मायनस साइन. सो ह्या सगळ्या टर्म मी रब करून टाकतो. सो
थोडक्यात इथं ई रेस टू मायनस एक्सचा फॉर्म्युला आहे तयार झालेला सिरीज एक्सपान्शन, आणि ज्याच्यामध्ये एक्सची व्हॅल्यू आहे हा सेकंड टर्म एक्स 1/4s. त्यामुळं आय कॅन राईट दिस एज रूट पाय अपॉन 2s raised to 3/2. This bracketed quantity is series expansion of e raised to minus x, and x is this 1/4s. So this is the required answer.